In the beginning of 90s, the Baltic Sea was very important because we got still the Russian, the Soviet Union, then not Russia, and there's the Baltic Sea questions were very high. But anyway, so that the thematic approach was to develop this hub of leading design in at least in Nordic countries and the Baltic Sea. 하지만 항상 핀란드 도시 재생의 기본이 되는 것은 바로 자연 호수나 폭포지대는 재개발을 금지하고 더 친환경적으로 업그레이드 시키는 것 또한 아라비안 란타 재생 사업의 일환이기도 했습니다. So the Finnish idea of living is to live nearby the sea or the lake, in the middle of the nature, but still nearby the services and in the city. And it's a quite complex question, but I think here in Arabiaranta it has been quite successful because people are very nearby nature, nearby sea and the lake, and still you have all the possibilities of the services you have in the city. 자연이 주는 혜택을 충분히 누리면서 도심과의 접근성 또한 놓치지 않았습니다. 과거 지역 어귀까지만 들어왔던 전철을 마을을 통과해서 나가도록 했는데 이로써 헬싱키 시내까지 10분이면 도달할 수 있게 됐습니다. 도심에서 단 10분 거리에 위치한 곳이라곤 믿을 수 없는 풍광들이 이곳 아라비안 란타에선 연출됩니다. It's really nice. We moved from the city center. And it's different in here, like there's so much nature around. You can go and wander on the nature trails and the courtyards. There's lots of children and we know the neighbors here in the city center. We didn't really know the neighbors. 자연과 융화된 주거 건축물과 곳곳에 자리 잡은 예술 작품들. 시는 이곳에 창조적인 건물이 들어설 수 있도록 층수와 평형만 규제하고 경쟁을 통해 독특한 디자인을 꼽는다고 합니다. The whole budget of the building development, is it a house or a road or a park or anything, so we use something like 1 to 2%. It's not only that, it's from 1 to 2. In some cases we use even more than this 2%, so it's not just fixed 2%, but very big amount of money. 국내 사정과 비교해 봤을 때 의무적인 예술 비용은 황당하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 헬싱키가 다소 강제성을 띤 이런 건축 조항들을 추진할 수 있는 배경은 바로 토지. 그렇습니다. 시는 헬싱키 면적의 70%를 소유하고 있었습니다. Of historical reasons is an important landowner. And in Finland and as elsewhere, land owning means power. That means you have influence on the building if you own the land. 정부가 땅을 소유함은 민간의 무분별한 개발을 막고 미래를 대비한 장기 계획을 짤 수 있기 때문입니다. 서민들을 위한 공공임대 사업 또한 더 많이 제공할 수 있죠. Where we are now situated, so those buildings nearby the seaside are so-called hitas. So hitas means the price-regulated production. The city says how much it can pay, but there are special places for example, blind people. There's a school for blind people, and there is a daycare for Swedish-speaking people. So it's very typical to have quite different specific groups living here in Arabiaranta. 앞서 말했지만 이곳 도시 재생의 모토는 평등입니다. 가난하거나 부자이거나 건강하거나 병들었거나 젊거나 혹은 늙었거나 인종의 구분도 없이 아라비안 란타 안에서 모두가 행복할 수 있는 그런 도시 재생. 이것을 온전히 실행시키기 위한 것이 바로 헬싱키 버추얼 빌리지입니다.
아라비안 란타에 있는 모든 건물과 집단을 인터넷과 연결, 실제와 같은 가상마을을 만들어 지역민들의 소통과 편의를 도왔습니다. 여기에 주민 밀착형 프로그램 개발 기관인 리빙랩도 참여합니다. And in the Living Labs, there's 5 different stakeholders. One is the actual Living Lab, which is the orchestrator for this ecosystem. And then there are users, which are the end users who use these products and services that are being developed in this Living Lab case. And then there's developers who has the tools and methods and resources to actually execute these Living Lab cases. Developers can be like universities or universities of applied sciences or SMEs. 노인들이 모여 사는 엘더리 하우스. 이곳에서 노인들은 리빙랩에서 제공한 각종 편의시설과 프로그램들을 이용하며 좀 더 편안한 노후 생활을 즐기고 있었습니다. Despite we are a senior house, we have computers. Of these 58 flats, there are in 50 is a computer and sends emails. And then we have 3 or 4 home sites. First Arabiaranta home site and then 2 sites for this house. 이곳 노인 아파트의 거의 모든 사람들이 리빙랩에서 제공하는 홈페이지를 사용하고 있었는데요. 친구를 사귀고 약속을 잡는 등 소소한 일상의 일부가 이곳에서 이루어지고 있었습니다. Because there is the website of Arabiaranta. I like be in touch with everyone here. Also everyone in this house. And if I need company for a walk, I just put an email who will come for a walk with me and then wait someone to answer. When they started planning what type of house and living they would like to have when they were old, the sharing of those spaces so that everybody knows that they have a shared sauna and libraries and books, and so how could they share more the things they would have in common? 어디서든 인터넷을 할 수 있는 유비쿼터스 환경을 제공하는 데서 그치지 않고 누구든 인터넷을 할 수 있는 소프트웨어까지 제공합니다. 2012, 2013, we're gonna have something like 10,000 residents on the whole. If you count the old ones and the new ones, something like 13,000 students and something like 7,000 jobs. So it's like a middle size of Finnish city. 끊임없이 개발하고 시도하는 이 실험적인 도시의 기본은 항상 인간이었습니다. 외형만 번듯한 자본과 관광객의 도시가 아닌 그야말로 사람이 사는 도시가 기본이 되는 인간 중심 도시였습니다. 과연 국내에 우리가 꿈꾸는 도시가 없을까? 경남 마산의 오동동을 찾아가 봤습니다. 넓은 시내 골목골목, 메뉴를 특화시킨 구역들이 제법 눈에 들어왔습니다. 한때 마산 상권의 중심이었던 오동동은 공공시설의 이전으로 상권이 이동하면서 어려움을 겪게 되는데요. 이를 극복하기 위한 회복 프로젝트로 점차 활기를 띠게 됩니다. 오동동 거리 중에서도 가장 역사가 깊은 통술골목, 마산에서만 볼 수 있는 특별한 술상이기도 합니다. 이 거리는 이제 원래 그 요정이라는 곳에서 그 이제 요정에 있는 그 한식 요리를
간단하게 먹을 수 있도록 그렇게 해서 지금 발전된 거고, 통수로 이제 5원은 그 한 상에 통째로 얼마다. 항구 도시의 특성상 선원들이 많았던 이 지역, 푸짐한 안주와 술을 한 상에 내오던 요정에서 유래했다고 합니다. 저렴한 가격과 푸짐함 때문에 인기가 많아지자 다른 지역에서도 골목이 형성되기 시작했고, 낡고 오래된 이곳은 상권을 빼앗기게 됐습니다. 손님들마저 외면한 이곳에 변화와 개혁이 필요함을 외치고 나서는 이들이 있었습니다. 바로 공공미술운동팀 프로젝트 소울. 공공미술을 통해 시장의 변화를, 그 옛날 마산의 구 도심을 살려내고 싶었던 그들은 죽어있던 통솔거리에 색을 입힙니다. 색다르면서도 좀 이렇게 그 도시의 어떤 전통성이나 역사가 묻어나오는, 이게 아마 도시재생에도 필요한 부분일 것이고, 저희들도 아마 그런 부분을 살리면서 저희들도 하는 거거든요. 미술이라는 부분이 있어도 우리 테마 하나하나가 여기 마산에서 묻어나오는 걸 가지고 시작하는 테마지, 그냥 아무렇게나 우리 편한 대로 그린 게 아니거든요. 그림 하나하나 속에 저희들 나름대로의 어떤 여기 지역의 정서나 역할이 다 숨어 있는 거예요. 그들은 벽화 속에 마산의 정서와 상인들의 애환과 또 그들의 역사를 녹여냈습니다. 지금 이제 보시다시피 이제 이 벽면에 있는 그림들을 좀 더 그려서 이제 오시는 분들이 그냥 뭐 술만 드시고 가는 게 아니고, 오면서 이제 벽화도 구경도 하시고. 이런 골목문화라는 부분을 잘못 살리면은, 이런 골목문화는 사실은 어느 나라에 가도 없는 거예요, 그냥. 그죠? 우리가 그럴 수밖에 없는 게, 여기 마산이라는 도시에서 사람들이 자발적으로 모여서 살게 시작한 우리 흔적이 그대로 있기 때문에 그 부분 우리가 잘 살려주려는 거예요. 도시는 어쩌면 골목에서 시작돼 골목에서 끝나는지도 모릅니다. 도시 구석구석을 이어주는 작은 골목길 문화를 전혀 훼손하지 않고 그 골목길 안에 있는 사람을 살리기 위한 오동동 공공미술 프로젝트. 도시 재생에서 하려는 게 말 그대로 재생이라는 거는 도시를 다시 살리는 거잖아요. 근데 그 살리는 게 오래된 건물이라고 헐어버리고 새로 짓는 게 아니란 거죠. 저희들이 생각할 때는 구도시는 구도시에 맞는 그 형태가 살아나면서 그 형태를 유지해줘야, 지금 당장은 뭐 배고프다고 그렇게 얘기할지 모르겠지만은 경제적인, 전반적인 경제적이라는 거는 이런 꾸준히 지켜봐야 되는 결과라 생각하거든요. 경상남도 통영시. 바다와 항, 그리고 신선한 해산물로 대표되는 통영. 하지만 통영을 대표하는 또 다른 명물이 생겼습니다. 통영시 동호동. 하지만 이곳을 부르는 이름은 따로 있습니다. 동피랑. 벼랑의 사투리 피랑에서 유래, 동쪽 벼랑 끝에 위치한 마을이란 뜻입니다. 마산은 상권 회복을 위해, 동피랑 마을은 철거 직전에 집을 구하기 위해 공공미술이 시작됐습니다. 통영 중앙시장 뒤편, 강구항을 바로 내려다보는 자그마한 달동네 동피랑 마을. 하지만 문제는 통영의 가장 노른자 위 도심 한가운데 달동네가 있었다는 거죠. 통영을 관광도시로 만들고 싶었던 시인은 통영 복원 사업의 일환 중 하나로 동피랑 마을의 철거를 포함시키게 됩니다. 예, 지난 2006년도에 그 통영시에서 이제 동피랑 마을에 대해서 좀 낡고 오래되고 그러다 보니까 재개발 계획이 있었습니다. 그랬을 때 이제 이걸 허물어서 공원을 하겠다는 그런 계획이 있었는데요.
푸른 통영 21에서 하나의 의제로 삼아가지고 도시 재생의 의미가 꼭 대규모 철거, 신건물, 신개념 이런 것보다는 있는 그 상태에서 뭔가 하나 볼거리를 추가하고 같이 살고 있는 주민들이 좀 행복했으면 좋겠다. 시민단체의 노력이 아니었다면 지금 보고 있는 사진 속의 모습이 동피랑 마을의 마지막일 수도 있었습니다. 예, 그 전반적인 계획은요, 벽화라는 것은 한번 그려지면 시간이 지나면 비도 내리고 먼지도 타고 하기 때문에 오히려 지저분해져서 도시의 미관을 해치기 쉽지 않습니까? 그래서 저희는 아예 처음부터 2년마다 한 번씩 헌 벽화들을 다 지우고 새로이 작업을 하는 것을 계획을 하고 있습니다. 그래서 지금 보시는 그림들은 2년 뒤에는 다시는 볼 수 없는 그림들입니다. 시가 버린 마을을 시민들이 살려낸 동피랑. 그림을 그리고 몇 달 후 동피랑의 그림은 입소문을 타고 번져 1년 만에 통영에 오면 꼭 들러야 할 관광지가 됩니다. 이게 다른 마을과 달리 이렇게 벽이 다 그림으로 되어 있잖아요. 그러니까 참 이렇게 예쁘고 살맛나는 동네라 이렇게 생각이 들어요. 1년 잡은 쪽에 얻어갖고 또 뺑기 몇 통 얻어갖고 해보고 이런 게 조금 손님 하나씩 더 오거든. 또 길게 오거든. 그래가 작년 봐 때 이제 많이 길이 비는 게 많은 손님 앞비는 게야. 한평생을 넘게 이곳에서 보낸 구멍가게 할아버지. 평생 찍은 사진보다 최근 1년 새 관광객과 찍은 사진이 더 많다고 하십니다. 그래서 저희들이 지켜본 결과 이렇게 이런 것 그림을 보러 많이 오고 뭐 좀 부족한 그 집들이지만도 찾는 것을 좀 의아하게 생각하고 이걸 무작정 철거를 해서는 안 되겠다 싶은 마음에 저희들이 이제 그 계획을 한번 새로 수정을 해야 되겠다는